Good morning, guys. Today, our topic is logical design of IoT. Welcome back to my channel. Today, it's the another video of the IoT series. Yesterday, we have discussed about the cloud computing. It's another series. In this video series, we have already discussed about the IoT introduction to IoT and domains of IoT and physical design of IoT, etc. Now we are discussing about the logical design of IoT. Let's get started our video, actual video. In logical design of IoT, we have discussing about the functional blocks and communication models, communication APIs, WebSocket APIs, etc. And when we go with logical design refers to the physical abstraction of the entity, that is nothing but the device. Without going into the lower specification of implementation, now we are moving with the functional blocks of an system, functional blocks of IoT. And when we go with functional blocks, provide the system the capability of identifying, sensing, activating, communicating, and management, etc. Here the following figure shows the functional blocks of the IoT. Here we have the applications, services, communication, devices, management, and security. Each and every functional block has its own specifics. And when we go with device from bottom to up, we have explained the each and every block. When we go with device, IoT devices provides us the sensing, activating, monitoring, and controlling of the functions. It is the physical device which we can sense all those things. And when we go with communication, this block handles the communication for the IoT system. And whatever the communication between the client and server, or else రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ మోడల్స్ అవ్వచ్చు, అలాంటివన్నీ కమ్యూనికేషన్ మొత్తం ఈ బ్లాక్లో జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ వీ గో విత్ సర్వీసెస్, ఐఓటీ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడ్ ద డివైస్ మానిటరింగ్. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా డివైస్ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. డివైస్ కంట్రోల్ సర్వీసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. అండ్ డేటా పబ్లిషింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద డివైస్ డిస్కవరీ, ఇలాంటి సర్వీసెస్ అన్నీ ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్లో జరుగుతాయి, సర్వీసెస్ బ్లాక్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద మేనేజ్మెంట్, ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ టు గవర్న్ ద ఐఓటీ సిస్టమ్. ఇక్కడ వేరియస్ ఫంక్షన్స్, ఐఓటీ సిస్టమ్ మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ అన్నీ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. And when we go with security block, it provides the functions such as authentication, message integrity, and data security, etc. And when we communicate with two systems are communicating, then we will send those messages by applying the authentications and message integrity and data security concepts. And when we last but not the least, when we go with applications, it allows user to view the system స్టేటస్ చూడడానికి ఉంటుంది. అండ్ ప్రాసెస్ డేటా అనలైజ్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్లో చూడొచ్చమ్మా. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనల్ బ్లాక్ హ్యాస్ దర్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద కమ్యూనికేషన్ మోడల్స్. ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అన్నాం కదా, ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? బై యూజింగ్ దీస్ మోడల్స్: రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్, పబ్లిషర్ సబ్స్క్రైబ్ మోడల్, పుష్ పుల్ మోడల్, అండ్ last but not the least, exclusive pair model. By using these communication models, we can communicate with the between the client and server అనొచ్చు, లేకపోతే in between the two systems అనొచ్చు, etc. Next, first topic in the communication model, request response model. Here in this model, client send the request to the server first, and then server responds to that request. It is a stateless communication model, and each request response page is the independent of others అన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరుగుతుంది, క్లయింట్ అనేవాడు సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఆ సర్వర్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ని ప్రాసెస్ చేసి రిక్వెస్ట్ని
ప్రాసెస్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ని యొక్క డేటా ఏదన్నా రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, మనం ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేసాం. ఆ రిక్వెస్ట్ని పర్టికులర్ సర్వర్లో రిసోర్సెస్లో ఆ డేటా ఏదన్నా ఉందా తను ఫెచ్ చేసుకొని ఆ డేటాని రెస్పాన్స్గా క్లయింట్కి ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్. అంటే ఆ రెండింటి మధ్యనే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద సబ్స్క్రైబ్ మోడల్, పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మోడల్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు? యూట్యూబ్ చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిషర్ అనేవాడు ఒక మెసేజ్ని ఒక దగ్గరికి సెండ్ చేసేవాడు, టు ద టాపిక్ 1కి సెండ్ చేశాడు. టాపిక్ 1లో ఒక కన్జ్యూమర్ 1, కన్జ్యూమర్ 2 సబ్స్క్రైబ్ అయినారు. దెన్ ఆ 2 టాపిక్స్ అనేవి కన్జ్యూమర్కి ఆటోమేటిక్గా వెన్ పబ్లిషర్ పబ్లిష్ చేయగానే వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. అండ్ టాపిక్ 2కి ఇంకొక మెసేజ్ అనేది పబ్లిష్ చేశాడు. టాపిక్ 2ని కన్జ్యూమర్ 3 అనేవాడు మాత్రమే పబ్లిష్ చేసుకో అన్నాడు. దెన్ ఆ మెసేజ్ అనేది కన్జ్యూమర్ 3కి మాత్రమే వెళ్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, పబ్లిష్ చేసినప్పుడు పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో మనం పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ మోడల్ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది, పర్టికులర్ వీడియో అవ్వచ్చు, పర్టికులర్ మెసేజ్ అవ్వచ్చు, పర్టికులర్ వాట్ ఎవర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫార్మాట్, ఏదైనా ఫైల్ ఫార్మాట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్ వాళ్ళకి మాత్రమే వెళ్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్ మోడల్. ఇక్కడ ఏంటి, పబ్లిషర్స్, బ్రోకర్స్, కన్జ్యూమర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారన్నమాట. పబ్లిషర్స్ సెండ్ ద డేటా విచ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ద బ్రోకర్. బ్రోకర్ అనేవాడు ఆ డేటాని, పబ్లిషర్ పంపించిన డేటాని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. వెన్ బ్రోకర్ రిసీవ్స్ ద డేటా ఫర్ ద టాపిక్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిషర్, ఇట్ సెండ్స్ ద డేటా టు ఆల్ ద కన్జ్యూమర్స్ హూ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ దోస్ టాపిక్ అనమాట. పర్టికులర్ టాపిక్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అది పంపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ విత్ ద పుష్ పుల్ మోడల్. పుష్ పుల్ మోడల్కి వచ్చాము అంటే, ఇన్ దిస్ మోడల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పుషెస్ ద డేటా ఇన్ టు ద క్యూ అండ్ ద కన్జ్యూమర్ పుల్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద క్యూ అనమాట. క్యూ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బఫర్ బిట్వీన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, పబ్లిషర్ అనేవాడు కన్జ్యూమర్కి పంపించాల్సిన డేటా క్యూలోకి సెండ్ చేస్తాడు. ఆ క్యూలో ఏం జరుగుతుంది, క్యూలో సెండ్ చేసినవి పర్టికులర్ సబ్స్క్రైబర్ కానీ కస్టమర్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అది రిటర్న్ పంపిస్తుంది అనమాట. ఆ క్యూలో నుంచి పుల్ చేసి పర్టికులర్ కన్జ్యూమర్కి మాత్రమే పంపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ మోడల్ చూసాము అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. పబ్లిషర్ అనేవాడు మెసేజ్ని క్యూలోకి సెండ్ చేశాడు అండ్ దోస్ మెసేజెస్ ఆర్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద క్యూ ఫ్రమ్ పబ్లిషర్ అండ్ దోస్ మెసేజెస్ ఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ టు గివ్ టు ద కన్జ్యూమర్ అనమాట. మనకు క్లియర్గా కన్జ్యూమర్ పుష్ పుల్ మోడల్ అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ విత్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పేర్ మోడల్. ఇట్ ఈస్ ఎ బై డైరెక్షనల్ మోడల్, ఫుల్ డూప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ మోడల్ అనమాట. దీన్ని ఫుల్ డూప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ మోడల్ అని కూడా అంటారు. వన్స్ ద కనెక్షన్ ఈజ్ సెటప్, ఇట్ రిమైన్స్ ద ఓపెన్ అంటిల్ ద క్లయింట్ సెండ్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ద క్లోజ్డ్ కనెక్షన్. ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ ఉంది కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి అమ్మా. కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు, సెటప్ అయినప్పుడు అంటిల్ అన్లెస్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ పంపించి ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ వచ్చేదాకా ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ అండ్ ద సర్వర్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ కనెక్షన్స్. ఇక్కడ కనెక్షన్స్ ఓపెన్ చేసిన కనెక్షన్స్ అన్నీ సర్వర్కి తెలుస్తూనే ఉంటాయి, రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూసామంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ సెటప్ కనెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది క్లయింట్ నుంచి అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ కనెక్షన్ సెటప్కి సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్లో కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 స్టెప్స్లో మనకి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి మెసేజ్ సెండ్ అయింది. దానికి సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి వాట్ ఎవర్ ద రెస్పాన్స్ మెసేజ్ అనేది సెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఫైనలీ ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్సెస్ సెటప్ అయ్యాక, కనెక్షన్ సెటప్ అయ్యాక వాట్ ఎవర్ ద మెసేజెస్ సెండ్ చేసుకునే మెసేజెస్ అన్నీ సెండ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ కనెక్షన్ గెట్
లాస్ట్ అనమాట. కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ కనెక్షన్ అనేది క్లయింట్ అనేవాడు సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పెడతారు టు క్లోజ్ ద కనెక్షన్. అండ్ ఫైనలీ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ ద రెస్పాన్స్ టు క్లోజ్ ద కనెక్షన్ అనమాట. It's the exclusive pair model. Next we are moving with the communication APIs. కమ్యూనికేషన్ APIs కెళ్ళాము అంటే ఇట్స్ ద రెస్ట్ మోడల్ అనేది ఒకటి మెయిన్ మోడల్ అనమాట. అదేంటి రెస్ట్ మోడల్లో ద రిప్రజెంటేషన్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడల్. ఇట్ ఫాలోస్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్. ఫస్ట్లో కమ్యూనికేషన్ మోడల్స్లో ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఏందమ్మా, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్. ఆ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ యూజ్ చేసి by using it we can design the web services and web APIs focused on this system అనమాట. రెస్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ కన్స్ట్రైంట్స్కి వెళ్ళాము అనుకో, ఇక్కడ చూస్తే క్లయింట్ ఉంది అండ్ స్టేట్లెస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ క్యాచబుల్ డేటా ఉంది, లేయర్డ్ సిస్టమ్ ఉంది, యూనిఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, కోడ్ ఆన్ డిమాండ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, క్లయింట్కి ప్యాకెట్ సెండ్ చేసేదానికి మొత్తం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి మధ్యన HTTP కమాండ్ని యూజ్ చేసి మనం డేటా అనేది సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సర్వర్ నుంచి డేటా రిటర్న్ సెండ్ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి మనకి డేటా అనేది సెండ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ మధ్యన ఏం జరుగుతుంది, వర్క్ ఆన్ సపరేషన్ ఆఫ్ concern between the client server. For example, we can take the client should be considered with the storage of data which is concern of the server. Similarly server should concern about the user interface అనమాట. వీటి రెండింటి మధ్యన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని అండ్ స్టోరేజ్ని అండ్ సర్వర్ వాటి ఇద్దరి మధ్యన కనెక్షన్ని మొత్తం కన్సర్న్ చేసుకొని డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ separation allows the client and server to be independently developed and updated. ఇండిపెండెంట్గా క్లయింట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ సర్వర్ కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ టు క్లయింట్ టు ద సర్వర్ మస్ట్ కంటైన్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెసరీ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వెస్ట్ అనమాట. రిక్వెస్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఒక లేయర్డ్ ఫార్మాట్లో యూనిఫామ్ ఇంటర్ఫేస్తో మనకి డేటా అనేది సెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ మోడల్ రెస్ట్లో ఎలా చేస్తాం, ఎటువంటి మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాము, బై సీయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. క్లయింట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిక్వెస్ట్ ద సర్వర్ విత్ పేలోడ్ విత్ గెట్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్, అప్డేట్ ఆర్ డెలిషన్ మెథడ్స్ అండ్ పేలోడ్స్ యూస్ చేసి JSON ఆర్ XML యూస్ చేసి రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. కానీ సర్వర్ నుంచి మనకి వచ్చేటప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది, JSON ఆర్ XML యూస్ చేసి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గివ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ఫర్ దట్ రిక్వెస్ట్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు ద సర్వర్, ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. అలాగా మనకి రెస్ట్ మోడల్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ విత్ ద WebSocket based communication APIs. WebSocket based communication APIs allows us to bidirectional and full duplex communication between the client and servers. It also మనకి ఇక్కడ bidirectional full duplex అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది, ఎక్స్క్లూజివ్ ప్లేయర్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ అనేది ఇక్కడ మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం. API doesn't require the new connection to be set up for the each message to be sent over here. ఇక్కడ ఎందుకు పర్టికులర్గా కనెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాము, ప్రతి పర్టికులర్గా మనం డేటా అనేది ఫ్రేమ్స్ అనేది మనం పంపిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి రెండింటి మధ్యన, ఆ డేటా మెసేజెస్ పంపించేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ తర్వాత కనెక్షన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం హ్యాండ్ షేక్ రెస్పాన్సెస్ అనేది చూస్తామన్నమాట, హ్యాండ్ షేక్ మోడల్ అనేది చూస్తాం. అండ్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఏ ఫుల్ డూప్లెక్స్ మోడ్.
WebSocket APIs will reduce the network traffic and latency as there is no overhead for the connection setup and termination. ఇక్కడ కనెక్షన్ సెటప్కి టర్మినేషన్స్కి ప్రతి మెసేజ్కి పర్లేదు, పర్టికులర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేంత వరకు ఆ కనెక్షన్ అనేది లూజ్ అవ్వదు, కనెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మోడల్ చూడగానే మనకి ఈ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ 2 మెసేజెస్లో ఏం చేస్తున్నాం, కనెక్షన్ సెటప్ అనేది చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి. దెన్ క్లయింట్ అనేవాడు ప్రాసెస్ చేసి, సర్వర్ అనేవాడు ప్రాసెస్ చేసి క్లయింట్కి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ద డేటా ఫ్రేమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఓవర్ దర్. ఈ నెక్స్ట్ 4 lines. ఫైనలీ ద కనెక్షన్ లాస్ట్ అవుతుంది అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ద client is giving the connection close request and server is responding to క్లోజ్ ద కనెక్షన్ అనమాట. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చమ్మా. మనం జీమెయిల్ తీసుకుందాము. జీమెయిల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, జీమెయిల్లో వన్స్ కనెక్ట్ చేసాము అంటే అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఏదైనా డేటా సెండ్ చేయడం కానీ డేటా రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ మొత్తం అయిపోయాక విల్ క్లోజ్ ద కనెక్షన్. క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, సైన్ అవుట్ బటన్ని గూగుల్ జీమెయిల్ అనే కాదు, ఏదైనా కానీ ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో మనం సైన్ అవుట్ చేశాక పర్టికులర్ సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తేనే వీ లాస్ట్ దోస్ కనెక్షన్ అనమాట. అలాగా కనెక్షన్ అనేది మనం లాస్ట్ అవుతాం అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్. సైనింగ్ ఆఫ్, హారిక. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Please subscribe to my channel and like, share and comment to this video. Thank you.